آج ویو 360 میں شمالی وزیرستان اور سوات میں بدامنی، کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات حالات میں بہتری لا سکیں گے؟ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کو ایک مسلم لیڈر کی بجائے بر صغیر کے رہنما کے طور پر دیکھنا چاہیے، تاریخ دان اکبر ایس احمد سے خصوصی گفتگو۔ گوکھلے انڈین کانگریس کے پریزیڈنٹ، جو گاندھی جی کے بڑے یہ ہیرو تھے، گرو تھے، وہ کہتے ہیں the best ambassador of Hindu Muslim unity is Mr. Jinnah۔ اور کچھ دلچسپ معلومات کہ امریکہ میں اگر آپ 1 ارب کی لاٹری جیتیں تو دراصل کتنے ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچیں گے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حالیہ کچھ عرصے میں افغان سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بدامنی اور ٹارگٹ کلنگز یا ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے خلاف مقامی قبائلیوں نے احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے۔ اتمان زئی، داوڑ اور وزیر قبائل اس دھرنے میں شریک ہیں۔ قبائلی عمائدین نے کل سے پاکستان کے یوم آزادی یعنی 14 اگست تک روزانہ یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ان قبائل کے عمائدین کے ساتھ مذاکرات کے لیے 16 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس نے آج سے عمائدین کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات اور دیر میں طالبان عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں میں اضافے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شمیم شاہد سے، جو اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں۔ شمیم، شمالی اور جنوبی وزیرستان ایک دور میں عسکریت پسندوں کا گڑھ رہے ہیں، پھر جہاں ہم نے دیکھا کہ حکومت کو فوجی کارروائی بھی کرنا پڑی، اب مقامی لوگ جن پر تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، کیا وہاں اب بھی کوئی عسکریت پسند گروہ سرگرم ہے؟ معاملہ ہے کیا یہ؟ ایسا ہے کہ وہاں پر عسکریت پسند موجود ہے، اور اس عسکریت پسندوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں کی امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ گات لگا کر قتل کے بہت زیادہ واردات ہو رہے ہیں، اور یہ عسکریت پسند حکام نے بھی کئی بار تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جس کو شورائے مجاہدین حافظ گل بہادر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے خلاف جو 15 جون 2014 کو آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تھا، ان کو بگا کی ساتھیوں سمیت خوست وہ منتقل ہو گئے تھے۔ اب بھی یہ لوگ جو ہے نا پاک افغان سرحد پر حکام کے بقول وہاں پر ہے، اور وہاں سے گائے بگا ہے، وہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شمالی وزیرستان میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہوئے، یہ جو صرف حافظ گل بہادر والی نہیں ہے، باقی بھی ملیٹنٹس ہے، اور یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جنہوں نے یا حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کی تھی، یا ان کے جو عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی تھی، اس میں بھی انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا۔ یہ سب ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اکرم درانی کی سربراہی والا جو وفاق کا جرگہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماہرین کیا کہتے ہیں، اس جرگے میں پی ٹی آئی کی شمولیت بھی نہیں ہے، وہ کیا ظاہر کرتی ہے، اور اوورآل معاملات کے حل ہونے میں یہ کتنا مددگار ہوگا؟ کل یہ اکرم درانی صاحب سے میرے بذات خود بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے اسی وجہ سے شامل نہیں کیے گئے کہ 27 دن ہو گئے وہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی کابینہ میں وزراء کو معلوم ہی نہیں ہے۔ مگر وزیر اعلیٰ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی سے ان مظاہرین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ اس دھرنے کو ختم کر دے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک چیز اکرم درانی کی والا جو جرگہ ہے، اس کے علاوہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سوات میں ٹی ٹی پی کی جو موجودگی کی اطلاعات آ رہی ہیں، ایک طرف حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسند آئے کہاں سے ہیں؟ سیکیورٹی ادارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور سوات کے عوام تو مظاہرے بھی کر رہے ہیں اس پر۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 2009 میں جب سوات میں آپریشن ہوا تھا تو یہ ملا فضل اللہ کی قیادت میں سرحد پار افغانستان چلے گئے تھے۔ یہ پھر اب مطلب ہے وہاں پر یہ آئے ہیں، اور ان لوگوں کا باقاعدہ ویڈیو پبلک ہوئی ہے، منظر عام پر آئے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ ان کے جو کابل میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ آئے ہیں، اور ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں کہ ان کو جو ضمشدہ اضلاع ہے اور ملکن ڈویژن میں ان کو جگہ دی جائے گی، ان کو پرامن رہنے کی یقیندانیاں کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ
जो 4 सोमवार को जो वाक़या हुआ था जिसमें एक डीएसपी और 2 फौजी ओहदेदार थे, उनको उन्होंने यरगमाल बनाया था। तो इन लोगों ने ये कहा था, एक हमारे जर्नलिस्ट थे स्वात के, उनके साथ उनकी बाकायदा बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि हमने इन हुक्काम के ख़िलाफ़, ये सिक्योरिटी हुक्काम जो है, इनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई नहीं की है, बल्कि इन्होंने हम पर छापे मारने की कोशिश की है। हमारे इलाकों में ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद, आप हमें इस हवाले से ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बता रहे थे। शुमाली वज़ीरिस्तान और सवात में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात का पाकिस्तानी हुकूमत के कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा? एक ख़दशा ये भी पाया जाता है कि ये दोनों इलाके माजी की तरह तालिबान का गढ़ न बन जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क से सिक्योरिटी अमूर के माहिर जहांगीर खटक। जहांगीर, हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हुई है और कबायली इलाकों के अलावा सवात में भी TTP सरगर्म हुई है। तकरीबन 10 सालों के बाद सवात के जो हालात थे वो हम जो पहले देख चुके हमें याद हैं। अब फिर तालिबान का सरगर्म होना कितना तशवीशनाक है? बहुत शुक्रिया असद। देखिए, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कई लिहाज से, कई हवालों से। जिस तरह आपने कहा कि 2000 यानी वैसे तो तालिबान का जो उनकी जो वहाँ पर एक्टिविटी थी वो तो 2007 से काफ़ी बढ़ गई थी और उस वक़्त से हल्के फुल्के मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे। फिर 2009 के बाद फिर हमने बड़े जो ऑपरेशन थे वो देखे, जब पूरे काफ़ी बड़ी फ़ौज वहाँ पर लाई गई और इनको वहाँ से मार भगाया गया। ये सारे अफराद चले गए कुन्नड़ प्रोविंस, जो कि दीर की बॉर्डर के साथ लगता है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान का सूबा है। इनमें बहुत सारे लोग या तो नूरिस्तान में बैठे हुए या कुन्नड़ में बैठे हुए या इसके साथ मुल्लिका जो इनके सूबे वहाँ पर मौजूद हैं। इनकी वापसी तशवीश का यानी बायस तशवीश इस वजह कई वजूहात की है उसकी। एक तो ये कि लोगों को इनका दौर याद है कि इन्होंने उससे पहले क्या किस किस्म के जुल्म ढाए थे। फिर जनवरी में अगर आप देखिए टाइमलाइन को देखिए, इन अफराद का पाकिस्तान के साबिका कबायली इलाकों में ज़हूर और पाकिस्तान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत। तो जनवरी में पाकिस्तान हुकूमत ने एक खुफिया डेलीगेशन भेजा था काबल कि इन TTP के साथ मुज़ाकरात किए जाए, क्योंकि उसमें जो तालिबान का हक्कानी नेटवर्क है, यानी अफ़गान तालिबान का हक्कानी नेटवर्क जो है या उनका उसमें बहुत बड़ा किरदार है, वहाँ पर से बातचीत शुरू हुई। और जूं बातचीत शुरू हुई तो हमें सबसे पहले जो रिपोर्ट्स आना शुरू हुई वो नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान से आना शुरू हुई, जहाँ से मुख्तलिफ जो वहाँ के मकामी थे अफराद थे उनकी तरफ से ये रिपोर्टिंग शुरू हुई कि जी यहाँ पर दोबारा देखे गए हैं अफराद। अब सवाल ये है, उसके बाद फिर जब से ये बातचीत चलती रही, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स भी हुई, हमारी पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग कमेटी उसके साथ मिलिट्री लीडरशिप भी बैठी, नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बैठी, उनको ब्रीफ किया। लेकिन कौम को पता नहीं लगा, पाकिस्तानी कौम को ये पता नहीं लगा कि वो अफराद कि जो जिनके हाथ पाकिस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं और वो किस तरीके से दोबारा आ गए, यानी उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया। तो पहले खबरें ये आई कि काफी प्रोग्रेस हुई। मैं एक सिर्फ नुकता बताना चाहता हूँ कि देखिए, मुस्लिम खान जिसको बुचर ऑफ स्वात कहा जाता है, जो 2016 में उसको 31 अफराद के कत्ल में सजाए मौत की सजा सुनाई गई और जनरल बाजवा साहब ने उसके ऊपर दस्तखत भी किए कि उसको आप एग्जीक्यूट करें। वो आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो, बल्कि मई के महीने में इन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे में वो साहब बाहर आ गए। तो इनकी सरगर्मियों के पीछे फिर मुहर्रिकात हैं क्या? आप समझते हैं, जिस तरह से अभी शमीम शाहिद हमें बता रहे थे कि वहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है इनके लीडर्स की तरफ से कि ये जो तालिबान के साथ, तहरीक तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं TTP के साथ इनफैक्ट अफ़गानिस्तान में, उसके अगेंस्ट ये पहुँचे हैं, और ये क्या TTP के मुख्तलिफ धड़ों के अंदरूनी इख्तलाफ का मामला है? देखिए, इख्तलाफात तो उनमें हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं, इनका दायरे के नेटवर्क्स हैं और मुख्तलिफ क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, मुख्तलिफ ऐसे हैं जो कि आइडियोलॉजी के तहत बहुत ज़्यादा अपने सोच के रास्ते जो है बहुत ज़्यादा वो उसके कमिटेड हैं, वो है। लेकिन जो इन लोगों का यहाँ पर आना है वो तो एक वो अमल है जो कि नज़र आ रहा है। जो नज़र नहीं आ रहा उसका जवाब आना चाहिए कि ये रियासत का काम है कि वो जवाब दे कि आखिर आपने TTP के साथ जो सीज़ फायर की उसकी शराइत क्या थी। अगर तो ये अफराद पाकिस्तान के आइन को मानते हुए यहाँ पर उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमात है उनका सामना करने के लिए
اور اس بات کی گارنٹی دینے کے ساتھ کہ وہ یہاں پر بالکل پرامن رہیں گے اور کسی قسم کی مسلح کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے. پھر اگر وہ آئے تو پھر تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت ہی آئیں. ابھی تو جو ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے دیکھیے جو یہ ہڑتال چل رہی ہے نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں کی جانب سے، اور پھر سوات ویلی میں جس قسم کی خوف کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، وہ تمام اس وجہ سے ہے کہ ریاست کی جانب سے خاموشی ہے. لاسٹ میں بالکل ایک چیز آپ، اس کے بعد ہم افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے کمانڈر کی ہلاکت بھی ہوئی، تو ان مذاکرات کا مستقبل ہے کیا؟ آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ ان کی شرائط جو ہیں وہ شاید سامنے آنی چاہیے، تو کہاں یہ کلوز ہوتا ہے؟ کوئکلی اگر آپ ریپ کر سکیں تو. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان مانگ رہے ہیں پاکستانی ریاست سے وہ ان کے لیے ناممکن ہے. چھوٹی موٹی سیز فائرز کے لیے اگر یہ کنسیشنز دیتے ہیں تو اس سے تو حکومت یا ریاست ٹائم بائے کر رہی ہے. اس سے مسئلے کا حل اس طریقے سے نہیں نکلے گا اس وقت تک جب تک کہ ان افراد کو اس بات پر یعنی قائل نہ کیا جائے کہ آپ پاکستانی آئین کے تحت اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں عدالتوں کو فیس کرنے کے بعد پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر ایسے کوئی بھی ایک وائٹ واش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کسی بھی جانب سے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ دائمی امن لا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افراد جو ایک ذہن کے ساتھ آئے تھے، جس ذہن کے ساتھ انہوں نے مسلح کارروائیاں کی تھیں، دہشت گردی میں ملوث تھے، وہ افراد، ان افراد سے آپ کس طریقے سے توقع کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ان کا ذہن بدل جائے گا؟ مجھے مشکل لگ رہی ہے. بہت شکریہ اس وقت ہم سے بات کرنے کا جہانگیر خٹک، اور جس طرح کی سچویشن ہم نے دیکھی وہ آپ اس کو ڈم ڈاؤن کر رہے تھے ہمارے ناظرین کے لیے. تھینک یو. گزشتہ سال امریکہ میں شہریوں نے 98 ارب ڈالر سے زیادہ کے صرف لاٹری ٹکٹس لیے. آپ کے اندازے کے لیے یہ رقم پاکستان کے کل سالانہ بجٹ کا تقریباً 80% ہے. امریکہ میں لاٹریوں کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اس سے کس کس کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کی 1 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی لاٹری لگ جائے تو اس پر آپ کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا؟ ندا سمیر نے اس کا حساب کیا ہے. 67, 45, 57, 36, 13, 14 امریکی لاٹری میگا ملینز کے یہ وہ نمبرز ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں کسی ایک امریکی شہری کو ارب پتی بنا دیا. تقریباً 1 ارب 33 کروڑ ڈالر کی انعامی رقم کا یہ لاٹری ٹکٹ ریاست الینوائے کے گیس اسٹیشن پر فروخت ہوا تھا. امریکہ میں لاٹری میں نکلنے والی رقم کا یہ اب تک کا تیسرا بڑا انعام ہے. اپریل میں آخری بڑے انعام کے بعد کسی ٹکٹ پر وننگ نمبرز نہ لگنے کی وجہ سے جیک پاٹ کی رقم بڑھتے بڑھتے تقریباً 1 ارب 33 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئی اور لاٹری جیتنے پر کسی شہری کی تقدیر بدل گئی. اس لاٹری میں جیک پاٹ جیتنے کے امکانات 32 کروڑ میں 1 کے ہیں، لیکن اس کے باوجود لاٹری میں امریکیوں کی دلچسپی ختم نہیں ہوتی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ لاٹری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی امریکہ کی تو غلط نہ ہوگا. جس دور میں اس سرزمین پر برطانوی کالونیز ہوا کرتی تھیں تب سڑکیں، پل، سرکاری عمارتیں وغیرہ بنانے کے لیے لاٹریز کا سہارا لیا جاتا تھا. 18ویں صدی میں امریکہ کی آزادی کی جنگ کے لیے فوج ترتیب دینے کے لیے جارج واشنگٹن نے لاٹری کا سہارا لیا. بعد میں جارج واشنگٹن امریکہ کے بابائے قوم کہلائے. کیا آپ کو پتا ہے امریکہ کی قدیم اور معتبر یونیورسٹیز ہارورڈ، پرنسٹن اور ییل کی تعمیر کے لیے بھی لاٹریز کا سہارا لیا گیا تھا؟ فاسٹ فارورڈ 2022 جب میں نے یہ دیکھا کہ گزشتہ سال امریکیوں نے 98 ارب ڈالر سے زائد مختلف لاٹریز پر خرچ کیے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر یہ لاٹریز مینج کون کرتا ہے، اور انعام ملنے والوں کے علاوہ ان لاٹریز سے اور کس کو فائدہ ہوتا ہے. تھوڑی سی تحقیق پر یہ پتا چلا کہ امریکی آج بھی اپنے آباء و اجداد کی روش پر چل رہے ہیں. امریکہ میں بڑی لاٹریز ریاستی سطح پر کھیلی جاتی ہیں. لاٹری کھیلنے والی ریاستوں کی باقاعدہ ایسوسی ایشن ہے جس میں 45 ریاستیں شامل ہیں. واشنگٹن ڈی سی، ورجن آئلینڈز اور پورٹو ریکو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں. لاٹری کا ایک ٹکٹ $2 کا ہوتا ہے. اس میں انعامی رقم کے علاوہ سیلز، ایڈورٹائزنگ، انتظامی اخراجات نکال کر جو بھی رقم بچتی ہے وہ ٹکٹ بیچنے والی ریاست کا حق ہوتی ہے. میں اس وقت نیو جرسی میں ہوں اور ریاستی اعداد و شمار کے مطابق سال 2020 میں ریاست نیو جرسی میں 3 ارب 20 کروڑ ڈالرز کے لاٹری ٹکٹس فروخت ہوئے، جس میں سے 60% انعامات پر خرچ ہوئے، 6% ٹکٹ فروخت کرنے والے ریٹیلرز کا حصہ بنے، 3% انتظامی اخراجات پر خرچ ہوا. باقی کا 31% نیو جرسی کی حکومت کے حصے میں آئے جو اس نے سرکاری ملازمین کی پینشن فنڈ میں استعمال کیے. بہت سی ریاستیں یہ آمدنی پبلک سکولز، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور معمر آبادی کی فلاح میں خرچ کرتی ہیں.
एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासतों ने साल 2020 में लॉटरी टिकट्स की फरोख्त से मजमूई तौर पर तकरीबन 27 अरब डॉलर्स बनाए। अब आते हैं अमेरिका के नए अरबपति की तरफ, जो 1 अरब 33 करोड़ डॉलर मिलने के बावजूद अरबपति नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस अरब में भी कई हिस्सेदार हैं। लॉटरी के उसूल के तहत जीतने वाले शख्स को मुकम्मल 1 अरब 33 करोड़ उसी सूरत में मिल सकते हैं जब ये 29 सालों में 29 ही किस्तों में अदा हों। यकमुश्त रकम हासिल करने की ख्वाहिश में उसे 40% हिस्से से दस्तबरदार होना होगा। चले 70 करोड़ 80 लाख डॉलर्स भी बहुत हैं, मगर कहाँ चले, अभी इस पर टैक्सेस भी तो अदा करने हैं। तकरीबन 42% फेडरल और स्टेट टैक्सेस की मद में देकर जीतने वाले की जेब में 1 अरब 33 करोड़ डॉलर्स में से तकरीबन 46 करोड़ डॉलर्स रह जाएंगे। कहाँ तकरीबन 1 अरब 33 करोड़ डॉलर्स की रकम और कहाँ 45 करोड़, मगर ये रकम अब भी इतनी है कि आपके भूले बिसरे रिश्तेदारों को आपसे फिर से मोहब्बत हो जाए और आपके अपने करीबी मुमकिन तौर पर आपकी जान पर दर आएं। मैं बहजत जिलानी, पिछली 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से रेडियो के ज़रिए आपका मेरा साथ, और अब वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं आपके लिए लाई एक नया पॉडकास्ट, कल और आज। इसमें हम बात करेंगे उन मारूफ शख्सियात से जिन्होंने पल पल बदलती इस दुनिया का भरपूर मुशाहिदा किया। इन्हीं से बात होगी कल और आज की। मुझे यकीन है कि आपको भी माजी में झांक कर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हर हफ्ते सुनिए मेरे साथ VOA उर्दू का पॉडकास्ट कल और आज। और प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के हवाले से VOA की स्पेशल रिपोर्ट्स में आज आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अकबर अहमद से। वॉइस ऑफ अमेरिका के अब्दुल अजीज़ खान ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि मोहम्मद अली जिन्ना को बरसगीर में मुसलमानों के अजीम रहनुमा और बानी पाकिस्तान की हैसियत से तो जाना ही जाता है, लेकिन दो कौमी नज़रिए से पहले उनके क्या नज़रियात थे। आप देखें अगर हिस्ट्री हमारी, तो जिन्ना साहब का रोल हिस्ट्री में ट्रेडिशनली या ड्रॉप कर देते हैं जिन्ना साहब को, तो उनका जिक्र ही नहीं होता, या फिर उनको डिस्टॉर्ट करते हैं। अब गांधी फिल्म जो बड़ी मशहूर फिल्म थी और जस्टिफाइबली सो, अवार्ड्स मिले और बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, उसमें देखें डिपिक्शन कायदे आज़म की कैसी थी, और मुझे इतना बुरा लगा था क्योंकि वो हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट थी। ये वही शख्स है मिस्टर जिन्ना जो वेस्टर्न राइटर्स ने उनको जब वो डिस्क्राइब करते थे, लिखते थे कि ही लुक्ड एंड ड्रेस्ड लाइक रोनाल्ड कोलमैन जो टॉप हॉलीवुड का स्टार है। ही अपीयर्ड लाइक सर एंथनी ईडन अपने कपड़ों में, ड्रेस में, बड़ी वो शानदार शख्सियत थी उनकी। एक ने लिखा था कि ही इज़ लाइक अ सर्जन कंपेयर टू द विच डॉक्टर्स, जो और पॉलिटिशियंस दे वर लाइक विच डॉक्टर्स। अब इस शख्सियत को आप बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके फिल्म में दिखा रहे हैं, और जनरली ये डिपिक्शन थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिस्टर जिन्ना को हमें देखना है नॉट जस्ट एज अ ग्रेट मुस्लिम लीडर, लेकिन एज अ ग्रेट इंडियन लीडर। और देखें ये फैक्ट्स हैं, गोखले हु वाज इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट और जो गांधी जी के बड़े ये हीरो थे, गुरु थे, वो कहते हैं द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज़ मिस्टर जिन्ना। सरोजिनी नायडू वो फिर प्रेसिडेंट थी इनके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो तो शी वुड राइट लव लेटर्स टू कायदे आज़म, नज़में लिखती थी, इतना वो उनको एक किस्म का इश्क था, वन साइडेड। तिलक साहब जो बड़े ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थे, हिंदू लीडर, कांग्रेस प्रेसिडेंट, जब उनको अंग्रेज़ों ने जेल में डाला तो तिलक ने रिक्वेस्ट की कि मैं एक वकील को चाहता हूँ तो मेरी नुमाइंदगी करे, मिस्टर जिन्ना। शादी जब ये करते हैं पारसी लड़की से, फैमिली जो है उनकी पारसी की, इन लॉज की। अब आप सोचें ये पोजीशन वो छोड़कर एब्सोल्युटली ऑपोजिट वो पोजीशन लेते हैं एज ए चैम्पियन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। तो क्या हुआ था, व्हाट वर द रीजंस? अब एवरेज हिस्टोरियन जो है, मैं तो बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, वो कहते हैं नहीं जी देखिए ये तो अंग्रेज़ एजेंट थे और अंग्रेज़ों ने कहा था पाकिस्तान बना रहो। अब ये इतनी absurd आर्ग्यूमेंट है। ये बाय द वे सेम आर्ग्यूमेंट गांधी जी के ख़िलाफ़ आजकल उन पे जो हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि गांधी जी एजेंट थे, अंग्रेज़ के सीक्रेट एजेंट। अगेन absurd, there is no proof of this at all। लेकिन अफसोस ये है कि even 1 or 2 पाकिस्तानी historians have started writing this nonsense। अब आप सोचें कि क्यों ये बदले हैं, और ये मैं आपको समझाता हूँ।
1930s तक मिस्टर जिन्ना इज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 1930s में अल्लामा इकबाल, जो सबसे ग्रेट फिलोसफर पोइट, और वो जिनकी कायद आज़म बड़ी इज़्ज़त करते थे, अल्लामा इकबाल ने इनको लिखा, ये विलायत में थे, चले गए थे, आई वॉन्ट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, ही वॉज डिसइल्यूजन। अल्लामा इकबाल ने कहा था फ़ौरन वापस आएँ एंड लीड द मुस्लिम्स, क्योंकि एक तूफ़ान आ रहा है। देखिए शायर थे, वो आगे देखते थे, एक तूफ़ान आ रहा है हिंदुस्तान में, और एक वाहिद एक शख्स है जो मुसलमानों को लीड कर सकता है, और वो आप हैं। तो इन पर ये बड़ा असर हुआ, 8 ख़त लिखे थे, बड़े पावरफुल लेटर्स। ये वापस आए और उस वक्त इलेक्शंस हुए इंडिया में, तो कांग्रेस पार्टी ने 7 सूबे 7 प्रोविंसेस जीते आउट ऑफ 11। तो कांग्रेस की हुकूमत थी इन 7 प्रोविंसेस। तो जब कांग्रेस ने अपनी हरकतें शुरू की, मुसलमान को बरतरफ करना, नो एम्प्लॉयमेंट, नो जॉब्स, उनके कल्चर के मजाक उड़ाना, उनकी जो लैंग्वेज थी उर्दू को हटाना, और मोस्ट सीरियस फॉर मुस्लिम पेरेंट्स कि बच्चों को स्कूलों में मुसलमान बच्चों को हिंदू स्क्रिप्चर, संस्कृत स्क्रिप्चर वाज फोर्स्ड ऑन देम। तो इस पर मुसलमानों ने इतराज़ किया कि भाई आपका अपना कल्चर है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, हमारा अपना कल्चर है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। कायदे आज़म वाज अलार्म्ड। तो मुस्लिम लीग ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, पीपल डोंट नो अबाउट दिस, इज़ वेल वर्थ स्टडिंग, historians have to look at this. It's called the Pir-Pur Report 1938. उसमें ये सब वाक़यात, सब डिटेल्स हैं। इसके बाद कायदे आज़म ने कहा कि दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, और मैं देख रहा हूँ कि ब्रिटिश राज के बाद देयर विल बी अ राम राज, और मुसलमानों की जगह नहीं होगी इंडिया में। ये 1938 की बात है। उस वक्त मैं समझता हूँ ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज है इंडियन हिस्ट्री का। उस वक्त कांग्रेस ने ये करना था कि इनको बुलाकर, मुस्लिम लीडर्स को बुलाकर कि आप भी हमारे वतन के हिस्से हैं, बड़े अहम हिस्से हैं, व्हाट शुड वी डू, कि हम आगे साथ साथ चलें। अब ये नहीं हुआ तो नाउ पाकिस्तान इज़ मेड। अब जिन्ना साहब के ख़िलाफ़ ये क्रिटिसिज्म है कि साहब ये तो एंटी हिंदू थे, अगेन absurd। गांधी ने कहा कि जिन्ना साहब इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द हिंदूज़, गांधी जी की कोट है ये। एक कराची में कायद आज़म गवर्नर जनरल थे, एक वाक़या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जा रहे हैं, कोई स्टेट फंक्शन था, रास्ते में एक भीड़ जमा थी, मुसलमानों की, महाजरों की जो इंडिया से आए थे, सब छोड़ छाड़ के लूट लाट सब ख़त्म उनका हुआ था। कराची पहुँचे तो इन्होंने कोई हिंदू ग्रुप को देखा तो उस पर हमला किया। कायद आज़म ने कहा गाड़ी रोको, ही स्टॉप द कॉन्वॉय एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द कार, द गवर्नर जनरल का। हालांकि उनके एडीसी ने कहा कि यू कांट डू दिस, ये बड़ा ख़तरा है। इसे नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस इन पाकिस्तान। तो घुस गए बिल्कुल हजूम में, और नाराज़गी से कहा कि आई स्टॉप दिस, एवरी सिटीजन, हिंदू या मुसलमान, ही इज़ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आई विल फॉर्म माई सेल्फ द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ द हिंदू कम्यूनिटी। गांधी जी ने यह फैसला किया कि मैं 9 महीने इंडिया रहूँगा, 3 महीने पाकिस्तान रहूँगा। दोनों मुल्क मेरे लिए प्यारे हैं, दोनों कौमें मेरे लिए प्यारी हैं। दिस इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द महात्मा। तो कायद आज़म का क्या जवाब था? कायद आज़म ने अपने स्टाफ को कहा कि महात्मा को तुम गिव हिम द स्टेटस एंड रिस्पेक्ट ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट, पूरा प्रोटोकॉल दो, हर चीज़ दो। जब गांधी जी आएंगे ही शुड फील कि ही इज़ इन हिज ओन कंट्री। मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ टू शो हिज एटीट्यूड टू माइनॉरिटीज़। पहली, द फर्स्ट एंड लास्ट क्रिसमस मिस्टर जिन्ना की was spent in a church in कराची, ईसाइयों के साथ। मैं देखता हूँ कि जो ऐसी इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं कि हम न्यूक कर देंगे, मार देंगे, लाखों को तबाह कर देंगे, मैं हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ इस पे महात्मा गांधी क्या कहते, इस पे कायद आज़म क्या कहते। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और इन सारी खबरों और मालूमात के लिए और स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ और स्पेशल कवरेज के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।